ఇట్టి పరమ పావనమైనటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత వేదాధ్యయన సంస్థ నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో 4వ రోజైనటువంటి ఈనాడు ఋగ్వేదంలో ఉదాత్త భావనలు అనేటటువంటి అంశంపై ప్రసంగించడానికి మనకు ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసి ఉన్నారు బ్రహ్మశ్రీ వేంపటి కుటుంబశాస్త్రి గారు. వారికి సదస్సు పక్షాన నేను స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక వారి ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా హోమధూమో గవాం రేణు వేదానాన్ ధ్వనిరేవచ అపి గోదోహమాత్రేణ సర్వపాపం వ్యపోహతి అనేటటువంటి వచనాన్ని అనుసరించి సమస్త పాపములను మన నుండి పోగొట్టేటటువంటి శక్తి వేదానికి ఉన్నది. అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి వేదాన్ని ఇప్పుడు పండితులు పారాయణ చేస్తారు. ముందుగా శుక్ల యజుర్వేదాన్ని పారాయణ చేయవలసిందిగా పండితుల్ని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను. వందేహం మంగళాత్మానం భాస్వంతం వేద విగ్రహం యాజ్ఞవల్క్యం మునిశ్రేష్టం జిష్ణుం హరిహర ప్రభం జితేంద్రియం జితక్రోధం సదా ధ్యానపరాయణం ఆనందనిలయం వందే యోగానందమునీశ్వరం ప్రణమ్యాద్యం దినమణిం యోగీశ్వర శిరోమణిం సర్వజ్ఞేయాజ్ఞవల్క్యం తచ్చిష్యం కాత్యాయనం మునిం వేదాంతవేద్యం సకలాగమజ్ఞం దయాసుధా సింధుమనంతరూపం శ్రీయాజ్ఞవల్క్యం పరిపూర్ణచంద్రం శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి. ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामः प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनासो वाति गृह्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः कयानश्चित्र आभो वदोति सदा वृधः सखा कया सचिष्टया वृता कस्त्वा सत्यो मदानामग्रहिष्टो मत्सदन्दासः गृहाचिदारुदेवसु अभीषु नः सखी नामविदाचारितॄणाम् शतं भावास्योतिभिः कया त्वन्ना ऊत्याभिप्रमन्दसे वृषन् कया स्तोत्रभ्य आभारा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः पवताभ्य शन्नस्तपतु सूर्याः शन्नः कणिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु आहानिशं भावन्तु नः शग्रात्रिः प्रतिधीयताम्
शन्न इन्द्राग्ने भवतामवोभिषन्न इन्द्रावरुण रादहव्या शन्न इन्द्रापूषणा वाजसा तौषमिन्द्रा सोमा सुविताय शय्योः शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः स्योना पृथिविनो भवाक्षरा निवेशानि यच्छा नः शर्म सप्रथाः आपोहिष्ठमायो भुवस्ताना ऊर्जे दधादना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतामोरसस्तस्य भाजयते गणाः उषतीरेव मातराः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वासा आपो जनयसा जनः शान्तिरन्तरिक्षशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धृते दृग्गहामा मित्रस्यामा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे धृते दृग्गहामा चोक्ते सन्दृशे देव्या संजोक्ते सन्दृशे देव्यासम् नमस्ते हरसे चोषिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे अन्याग्रस्ते अस्मत्तापन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग् शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यदश्वस्य मेहासे यतो यतः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः तदक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतज्ञ शृणुयाम शरदः शतम् हरिः ॐ उदेनमुत्तरान्नयाग्ने घृतेनाहुता रायस्पोषेण सगं सृज प्रजया च धनेन च
इन्द्रेवं प्रतराङ्कृधि स जाता नाम सद्वशी समेनं वर्चसा सृज देवेभ्यो भागधा असत् यस्य कुर्मो हविर्गृहेतमग्ने वर्धयात्वम् तस्मै देवा अधिब्रवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः उदुत्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः स नो भव शिवतमः सुप्रतीको विभावसुः पञ्चदिशो दैवीर्यज्ञमवन्तु देवीरपामतिं दुर्मतिं बाधमानाः राजस्पोषे यज्ञपतिमा भजन्ति राजस्पोषे अधियज्ञो अस्थात् समिद्धे अग्नावधिमा महानः उक्थपत्र ईड्यो गृभीतस्तप्तं घर्मं परिगृह्यायजन्त ऊर्जायद्यज्ञमशमन्त देवादैव्याय धत्रे जोष्ट्रे देवश्री श्रीमणाश्यतपयाः परिगृह्य देवा यज्ञमायन् सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयागुम् अजस्रम् तस्य पूषा प्रसवं याति देवः सम्पश्यनु विश्वा भुवनानि गोपाः देवा देवेभ्यो अध्वर्यन्तो अस्थुर्वीतकं शमित्रे शमिताय दध्यै तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति ततः पावका आशिषो नो दुषन्ताम् विमान एष दिवो मध्य आस्तापप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षम् स विश्वाचीरभिजष्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम् उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा विचक्रमे रजसः पात्यन्तौ इन्द्रं विश्वा अविवृधन् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथीतमगोरथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिम् सुम्नहोर्यज्ञो देवागुम् आजवक्षद्यक्षदग्निर्देवो देवागुम् आजवक्षत् वाजस्य मा प्रथमेनोद्ग्राभेणोदग्रभीत् अथा सपत्नागुम् इन्द्रो मे निग्राभेणाधरागुम् अगः उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अविवृधन् अथा सपत्नानिन्द्राग्नि मे विशोचीनान्व्यस्यताम्। ఈనాటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత విద్యాధ్యయన సంస్థ ద్వారా నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో ఈనాటి కార్యక్రమంలో ప్రసంగించడానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ వెంపటి కుటుంబ శాస్త్రి గారికి మరొకసారి స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ ఋగ్వేదంలో ఉదాత్త భావములు అనే అంశాన్ని గురించి వారు ఉపన్యాసం చేస్తారు. వారిని తమ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతూ ఉన్నాను. ఓం
आनो भद्राः कृतावोयन्तु विश्वतो दब्धासो अपारीतास बुद्भिदाः देवानां यथा वेदासामसद्वृधे रक्षिता आयुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ఓం. శ్రీ వెంకటాద్రి నిలయ కమలా కాముక పుమాన భంగుర విభూతిర్న స్తరంగయతు మంగళం. దేవాధిదేవుడైనటువంటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య చరణ సన్నిధిలో పవిత్రమైనటువంటి నవరాత్ర సందర్భంలో అతి పవిత్రమైనటువంటి ఈ నవరాత్ర బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమాల మధ్యలో శుక్ల కృష్ణ యజుర్వేద వేదమూర్తుల యొక్క సన్నిధిలో 4 విషయాలు ప్రస్తావించమని స్వామివారి ఆదేశంగా భావించి నాకు తెలిసిన విషయాలు 2 చెప్తాను. సామాన్యంగా మన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ స్వామివారు వేదాత్మకుడు, యస్య నిశ్వసితం వేదాః అన్న సూక్తిని అనుసరిస్తే ఆ స్వామివారి యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాత్మకమైనటువంటి వేదములు, పైగా 3వ సంబంధం ఏమిటంటే ఆ పరమాత్మ శ్రీనివాస పరమాత్మ మనకు వేదముల ద్వారానే తెలియబడతాడు. వేరే ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యక్షము చేతను తెలియబడడు. అసలు వేదత్వం అనేదే ఏమిటి అంటే వేరే ప్రత్యక్ష అనుమానాది ఏ ప్రమాణముల వల్ల ఏ విషయాన్ని ఏ అంశాన్ని మనం గుర్తించలేమో గ్రహించలేమో దాన్ని గురించి చెప్పేటువంటిదే వేదము అనేదే వేదం యొక్క లక్షణంగా పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ వేదం అనేది అనాది, నిత్యము, శబ్దరాశ్యాత్మకము. దీనికి అయితే ఏ విధంగా చూసినా ఇది ఒక విధమైనటువంటి మన విశేషమైతే మరొక విధమైన విశేషం ఏమిటంటే ప్రపంచ చరిత్రలోనే ప్రథమమైనటువంటి మనుష్య మనకు దక్కినటువంటి ఒక శబ్దరాశి వేదం. ఇంతకు ప్రాచీనమైనటువంటి శబ్దరాశి భూప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా కనపడదు. అందులోనూ ఋగ్వేదం అనేది 4 వేదాల్లోనూ ముందుగా చెప్తూ ఉంటాము. రుచస్తుతౌ అనేటువంటి అసలు వేదం అనేది ఒకటే. ఈ వేదం అనే దాన్ని భగవంతులైనటువంటి వేదవ్యాసుల వారు దాన్ని 4గా విభజించారు. అది ఒక విషయం. అందులో ఋగ్వేదం అనేది రుచస్తుతౌ అనేది, ఇందులో అన్ని దేవతాస్తుతులు ఉన్నాయి. అతి ప్రాచీనమంటే ఎంత అతి ప్రాచీనమంటే మనకు ఊహకందనటువంటి ప్రాచీనత. అందుకే దాన్ని నిత్యంగా కూడా ఒప్పుకున్నారు మీమాంసలో. చివరికి వారు చెప్పింది కూడా అనూచానంగా సంప్రదాయంగా మనకు వేదోచ్చారణ పూర్వకంగా అనూచ్చారణం ద్వారానే సిద్ధించింది కాబట్టి దీనికి మూలం అనేది లేదు, నిత్యము. ఇటువంటి ఇంత ప్రాచీన సాహిత్యంలో సామాన్యంగా ఒక లోకంలో దృష్టితో కొంచెం లౌకిక దృష్టితో కొంతమంది లౌకికులకి మనస్సులోకి రావటానికి చెప్పాలి అని అంటే కనుక ఒక సాహిత్యం ఇది. ఎందుకైనా మంచిది ఇందులో సాహిత్యం. ఇదంతా కూడా చక్కని ఛందోబద్ధమైనటువంటి సాహిత్యం. విశేషించి ఋగ్వేదం మనకు విశేషం ఏంటంటే ఋగ్వేదంలో ఉన్న మంత్రాలన్నీ కూడా ఛందోబద్ధములు.
అని 1 నుంచి 26 అక్షరాల వరకు ఉన్నటువంటి గాయత్ర్యాది ఛందస్సులు 26 ఉన్నాయి. అందులో అనేక ఛందస్సుల్లో ఈ మంత్రాల్ని పఠించడం జరిగింది. ఋషులు వీటిని శబ్ద సాక్షాత్కారాన్ని పొంది శబ్ద సాక్షాత్కారం ద్వారా మనకు అందించారు. ఇది మనము వేదాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి విషయం. అయితే ఇందులో ఒక ఉదాత్త భావాలు అని మనం ఆలోచిస్తే ఎప్పుడూ కూడా ఒక సాహిత్యము అనేది ఉన్నది అంటే మనం వేదాన్ని సాహిత్యంగా ఆలోచించటంలో తప్పు మాత్రం ఏం లేదు. అది సాహిత్య మాత్రమే కాకపోవచ్చు, కానీ వేదాన్ని కూడా మనం సాహిత్య దృష్టితోనూ చూడొచ్చు, వేదాన్ని మనం కవిత్వ దృష్టితోనూ చూడొచ్చు, వేదాన్ని మనం ఛందోబద్ధమైనటువంటి ఒక రచనా దృష్టితోనూ మనం పర్యాలోచన చేయొచ్చు. వేదానికి దానికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయి. ఆ విశ్వరూపంలో ఇదొక భాగంగా మనం సాహిత్య దృష్టిని కూడా తీసుకుని కనుక ఆలోచిస్తే సాహిత్యం అనేది ఒక సమాజానికి ప్రతిబింబంగా ఉంటుంది అనేది అందరూ ఒప్పుకున్నటువంటి ఒక విషయం. దీన్ని ఒక యూనివర్సల్ ఒపీనియన్ అంటారు. దీన్ని ఎవరూ కాదనరు, ఏ దేశంలోనూ ఏ కాలంలోనూ కాదనరు. ఆ దృష్టితో చూసినప్పుడు మనకు ఈ సాహిత్యంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి భావన మనకు కనపడితే ఆ సమాజము ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిని పొందింది అనేదాన్ని మనం ఊహించడానికి వీలవుతుంది. మనం కొద్దిగా ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే ఈ సాహిత్యం ఎప్పుడూ కూడా ఆనాటి సముదాయానికి ప్రతిబింబకంగానే ఉంటుంది. ఇందులో వేదంలో మనకు కొన్ని చోట్ల కొన్ని భావాలు చూసినప్పుడు మనకు అనిపించేది ఏంటంటే ఆ వేదకాలీనమైనటువంటి ఆ ఋషులు ఆ మునుల యొక్క ఒక స్థాయి ఏ రకంగా ఉన్నది అంటే సాక్షాత్తు పరమాత్మతో వాళ్ళు సంవాదం చేశారా, మాట్లాడుకున్నారా, వారితో కలిసి తిరిగా దేవానాం సఖ్యముపాసేది మా వయం దేవాన ఆయు ప్రతీరంతు జీవసే అని ఒక ఋగ్వేద మంత్రం ఉంది. ఈ ఋగ్వేద మంత్రంలో వారు ఏం చెప్తున్నారు? దేవతల యొక్క సఖ్యం ఉపసేదిమా, దేవతల యొక్క సఖ్యాన్ని మేము పొందుతాము, పొందవలే. అంటే దేవతలతో ఒక స్నేహాత్మకమైన సంబంధం వరకు కూడా వాళ్ళకి ఋషులకు ఉన్నాయి. మన ఋషి చరిత్రలు పురాణాదుల్లో తర్వాత చెప్పినటువంటివి కూడా మనకు కనపడుతూనే ఉంటాయి. అలాగా అటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక భావనని మనం వేదంలో చూస్తాం. అలాగే ఆనో భద్రా క్రతవో ఎంతు విశ్వతః అని ఒక మంత్రము, దాంతోనే నేను ఈ 4 మాటలు ప్రారంభించాను. ఇందులో భద్రమైన క్రతువులు, భద్రము అంటే మంగళకరమైనటువంటి క్రతువులు. క్రతువు అనే శబ్దము నానార్థకం, యజ్ఞార్థకంగానూ చెప్పుకుంటాము, భావాత్మకంగానూ చెప్పుకుంటాము, ఊహాత్మకంగానూ కూడా చెప్పుకుంటాం. క్రతుమయ పురుష అంటారు. కాబట్టి భద్రమైనటువంటి ఆలోచనలు నా మనస్సుకి ప్రతి క్షణమందు విశ్వతః, ప్రపంచంలో అంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో ఏ కోణం నుంచి అయినా సరే భద్రమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి సమాజహితమైనటువంటి ఆ భావనలు నాకు వస్తూ ఉండవలసింది అని ఋషి ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఇటువంటి ఒక ప్రార్థన చేయటము అంటే మనం ఒక్కసారి ఆ ఋషి యొక్క స్థాయిని గురించి ఆలోచించాలి. ఎవరు ఇలా విశ్వమంతా కూడా భద్రాత్మకంగా మంగళంగా ఉండాలి, ఎంతో క్షేమంగా ఉండాలి అని కోరుకునేటువంటి స్థాయికి ఎదిగిన ఒక మనస్సులో కానీ ఈ భావం ప్రతిబింబించేటువంటి అవకాశం లేదు. అది శబ్దాత్మకంగా వచ్చిన రిసీవరు ఋషే కదా, శబ్దము నిత్యము, శబ్దాత్మకమైన వేదము నిత్యము. కానీ ఈ ఋషి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి ఈ యంత్రానికి కూడా ఒక యోగ్యత ఉండాలి. ఆ యోగ్యతను గురించి మనం ఆలోచిస్తే అతను చేసిన భావన ఏ స్థాయిలో ఉంది అంటే ఆనో భద్రా క్రతవోయంతు విశ్వతః.
అదబ్ధాస, అందులో మోసపూరితమైనటువంటి ఏ భావన ఉండకూడదు. అపరీతాస, దాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తులు ఉండకూడదు. ఎదుర్కొన్నా కూడా నా ఆలోచన ఎదుటి ఆలోచనని ఉద్భిద, ఎట్లాగైతే ఒక బీజం నుండి ఒక మొక్క అలా పృథివిని చీల్చుకుని పైకి తానంతట తన బలంతో పైకి వచ్చేస్తుందో, అలా నా ఈ భావం అనేది అటువంటి ఇతర భావాలని కూడా ఎదుర్కొని, అంటే దుష్టమైన భావాలని ఎదుర్కొని శమింపచేసి భద్రమైనటువంటి నా భావాలు ముందుకు చొచ్చుకుపోవాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం మనకు ఈ వేదార్థంలో కనపడుతుంది. ఇవాళ మనం వేద అర్థ విచారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా మనం ఆలోచించాలి. కాబట్టి ఇటువంటి సమాజమునకు మనం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇలా పోల్చుకున్నప్పుడు మనం వేదం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటనేది మనకి ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. వేదంలో అంతా కూడా విశ్వశాంతి, సమాజ శాంతి. సమాజం అంటే వేద ఋషులు ఎంత కరుణామయులంటే వారు మానవ సమాజంతో కూడా ఆగల, పశుపక్ష్యాదులతో కూడా ఆగల. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రాణికి శుభాన్ని, శాంతిని, సంతోషాన్ని, సుఖాన్ని కామించి ప్రార్థించి ఉపకారం మనకు చేసినటువంటి మంత్రాలు ఇవన్నీ మనకు ఈ వేదాల్లో కనపడతాయి. ఎలాగంటే శాంతి సూక్తాలని చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వారు పఠించారు. జౌ శాంతి పృథివీ శాంతిరగ్ని శాంతిరాపశాంతి అని వరుసగా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. కొన్ని పదులు వందలు సూక్తాలు, శాంతి సూక్తాలు ఉన్నాయి. ఋగ్వేదంలో కూడా ఒక శాంతి సూక్తం చాలా విస్తారమైంది ఉంది. అందులో మనం ఒక్కసారి ఇంకొక దృష్టితో ఆలోచిస్తే ఈ దేవతల దగ్గర నుంచి ఇంద్రాది దేవతలతో మొదలుపెట్టి అత్యంత సామాన్యమైనటువంటి ప్రాణులు, జీవుల వరకు కూడా శాంతిని కోరినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఒక్క వేదంలోనే చూడగలుగుతాం. అంత విశ్వాత్మకమైనటువంటి దృష్టి ఆ వేద మహర్షుల్లోనే మనకు కనపడుతుంది, ఈ వేద వాంగ్మయంలోనే కనపడుతుంది. అందుకే అది నిత్యమయ్యింది. ఇది ఏ కాలానికి సంబంధించింది కాదు, అన్ని కాలాలకి ఇది కలిసి వస్తుంది. దాన్ని మనం బాగా మనసు. అలాగే మరొక ఉదాత్తమైన భావన, ఈ కనపడేటువంటి 84 లక్షల కోట్ల జీవరాశులను ఏదో చెప్తారు లెక్క. ఈ జీవరాశులు ఇన్ని రకాల వైవిధ్యాలతో, ఇన్ని రకాల తేడాలతో కనపడుతున్నప్పటికీ కావటానికి ఇవన్నీ కూడా ఒక తత్వమే అనేటువంటి ఒక సర్వాత్మభావాన్ని ఋగ్వేదం అనేక మంత్రాల్లో చెప్పింది. మనం అనుసంధానిస్తే దానికి ఉదాహరణలు చెప్పింది చక్కగా. ఏక ఏవాగ్నిర్బహుధా సమిద్ధ, అగ్ని ఒకడే అనేక రకాలుగా వెలుగుతూ ఉంటాడు. ఇది మనం లోకంలో చూస్తూనే ఉంటాం. అగ్ని అనేది ఒకటే, ఆ అగ్ని రకరకాలుగా ప్రజ్వలించటాన్ని మనం చూస్తాం. హోమగుండంలోనూ చూస్తాము, మన వంట ఇంట్లోనూ చూస్తాము, కట్టెల పొయ్యి దగ్గర చూస్తాము, ఇంకో పొయ్యి దగ్గర కూడా చూస్తాము. కాబట్టి ఏక ఏవాగ్ని బహుధా సమిద్ధ, అనేక రకాలుగా వెలుగుతూ ఉంటాడు. ఏక ఏవ సూర్య విశ్వమనుప్రభూత, ఒకే సూర్యుడు విశ్వానికి అంతటినీ వెలుగుని ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. పైగా ఏకైవ ఉషాహ ఏకైవోషా సర్వమిదం విభాతి, ఒకే ఒక ఉషస్సు ఈ సమస్త భూప్రపంచాన్ని, ఈ సమస్తమైనటువంటి దీన్ని కూడాను ప్రకాశింపజేస్తోంది. అందువల్ల ఏకం వా ఇదం విబభూవ సర్వం, ఇదం సర్వం ఏకం విబభూవ అని మనకు వేద మంత్రంలో కనపడుతోంది. ఒకే ఒక తత్వము ఈ సమస్త ప్రపంచాత్మకంగానూ మారింది. ఈ ఏకాత్మ భావన అంటే వివిధంగా కనపడేటువంటి ఎన్నో వైవిధ్యాలతో కనపడేటువంటి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా తత్వతః ఆలోచిస్తే ఒక్కటే అన్న భావాన్ని ఋగ్వేదం మనుష్య జాతికే ఇంతకంటే ప్రాచీనమైనటువంటి శబ్దరాశి ఎక్కడా కనపట్టల్లా. అటువంటి ఋగ్వేదంలో ఉంటే దీన్ని అనంతర కాలంలో మనం ఉపనిషత్తుల్లో ఇది విస్తారంగా చెప్పబడింది. తర్వాత అద్వైతాది సిద్ధాంతాల్లో
దాన్ని మనం తీసుకుని శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యమే ఈ సమస్త ప్రపంచాత్మకంగా మనకు కనపడుతోంది అనే భావాన్ని చెప్పినప్పుడు ఇది ఎంత దూరం మన మనస్సులో దృఢంగా ఉంటే అంత దూరం ఏ సమాజమైనా సుఖ సంతోషాలతో శాంతితో వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది. కారణం ఎప్పుడైతే కనపడేది భేదము వాస్తవము కాదు, ఉన్నది ఒకటే అన్న తత్వాన్ని గుర్తించామో అప్పుడు ఎంతైనా మనలో ఉన్నటువంటి కొన్ని భావాలు వాటంతట అవి సర్దుబాటు చేసుకోవటానికి అలవాటు పడే అవకాశాన్ని పొందుతాం మనం. ఏకం వా ఇదం విబభూవ సర్వం. ఇక్కడే ఇంకో మంత్రంలో కూడా ఒకచోట కాదు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి, 1-2 మంత్రాలు మాత్రమే నేను ప్రస్తుతానికి ఉదాహరిస్తాను. ఇంద్రం మిత్రం వరుణమగ్నిమా ఆహురథో దివ్యస్వసోపన్నో గరుత్మాన్ ఏకం సద్విప్రా బహుధా వాదంత్యజ్ఞం మా ఆతరిస్వా నమాహు అని మరొక మంత్రం. ఇందులో కూడా ఏకం సత్ విప్రాహ బహుధా వదంతి. సత్ అనేది ఉన్నది అన్న పదార్థం ఒకటే, దాన్ని విద్వాంసులు తెలిసిన వారు బాగా అధ్యయన సంపన్నులు అనేక విధాలుగా అనేక పేర్లతో అనేక విధాలుగా విచారిస్తూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. ఏకం సత్ విప్రాహ బహుధా వదంతి, అనేక విధాలుగా చెప్తారు అని ఒక ఇదే మనకు సద్విద్యకి కారణమై ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో విస్తారంగా ఈ సత్తు నుంచి ఈ ప్రపంచమంతా పుట్టిందని సద్విద్య అనేటువంటిది మనకు విస్తారంగా ఛాందోగ్యంలో కనపడుతుంది. కాబట్టి అన్నిట్లోనూ ఇప్పుడు ఏ పదార్థాన్ని తీసుకున్నా కూడా ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది అంటాం కదా, ఆ ఉంది అన్న తత్వమే ఒకటే, ఉండే పదార్థం వేరు. అలా ఆలోచిస్తే ఒక ఏకాత్మ భావం వస్తుంది. ఈ ఏకాత్మ భావం అనేది ఉపనిషత్తుల్లో మాత్రం విస్తారంగా చెప్పబడినా ఇది ఋగ్వేద కాలం నుంచి కూడా వస్తున్నటువంటి మన వైదిక సనాతన ధర్మానికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఒక భావనగా మనం తీసుకోవచ్చు. అలా అందువల్లనే మనకు బహుదేవతావాదమైనా సరే, మనం పశుపక్ష్యాదుల్ని కొలిచినా సరే, చెట్టు పుట్టల్ని కొలిచినా సరే, మన యొక్క సంస్కృతి అంతా కూడా మనకు ఈ ఏకాత్మ భావన అనేటువంటి సిద్ధాంతం మనస్సులో ఉన్నప్పుడే మన సంస్కృతి మనకు అర్థమవుతుంది, లేకపోతే ఏమిటో విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఎంతో మౌలికమైనటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి భావనగా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు. ఇలా మరొకటి చత్వారి వాక్ పరిమితా పదాని తాని విదుర్బ్రాహ్మణ ఏమనీషిణాః గుహాత్రీణి నిహితానేంగాయంతి తురీయం వాచో మానుష్యా వదంతి. ఇది ఒక రకంగా విజ్ఞానాత్మకమైనటువంటి విషయం, ఉదాత్తమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి విషయం. సృష్టికి మూలమైనటువంటిది శబ్దం. ఈ శబ్దం అనేటువంటిది ఎలాగైతే భగవంతుడు త్రివిక్రమావతారం చేసినప్పుడు మన పురుష సూక్తంలో పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదోర్ధ్వం అన్నారో, అలాగే ఇక్కడ తల్లకిందులు ఈ వాక్కు ప్రపంచమంతా ఉంటే దాంట్లో 4 పాదాలు ఉన్నాయి. ఆ వాక్కని శబ్దం అనే దానికి 4 పాదాలు, ఉచ్చారణ అనేదానికి ఆ 4 పాదాల్లో ఒక పాదం మాత్రమే మనం వ్యవహరిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ భాష అయినా భారతదేశంలోనే కొన్ని వేల భాషలు ఉన్నాయి, ఇలా ప్రపంచాన్ని చూసుకుంటే కొన్ని లక్షల భాషల్లోకి పెడుతుంది. అది ఏ భాష అయినా ఎంత సాహిత్యమైనా ఏమైనా అదంతా కలిపి ఎంతండి 1/4 మాత్రమే. మిగతా 3 భాగాలు ఎక్కడున్నాయి అంటే గుహాత్రీణి నిహితా న ఇంగయంతి, గుహలో ఉన్నాయి అవి. ఈ హృదయ గుహలో ఎక్కడో మరి 3 శబ్దం ఉంచబడింది. దాన్ని మనుష్యులు కాదు కదా, ఎవరూ పలకలేరు. అది దీనికి తర్వాత వ్యాఖ్యానాల్లో ఇప్పుడు ఈ పతంజలి మహర్షి మహాభాష్యంలో చెప్పినటువంటి పరాపశ్యంతి మధ్యమా వైఖరి అనేటువంటి తంత్రశాస్త్రంలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి వాక్కు యొక్క 4 విధాల భేదాలకి కూడా మూలభూతమైనటువంటి మంత్రం మనకు ఋగ్వేదంలో గుహాత్రీణి నిహితానేంగయంతి అన్న దాంట్లో కనపడుతుంది. ఇదొక చాలా విశిష్టమైనటువంటి భావనగా మనం గుర్తించవచ్చు.
ఇకపోతే కొన్ని ఈ షన్ సూక్తాలు చెప్పినప్పుడు నేను ఇందాకన కూడా చెప్పాను, పర్వతాలు, నదులు, గుట్టలు, పుట్టలు అన్నీ శాంతిగా షన్న సూర్య ఉరుచక్రావుదేతు షన్నశ్చతస్ర ప్రదిశో భవంతు షన్నః పర్వతా ధ్రువయో భవంతు షన్నః సింధవ శము సంత్వాప, ఇలా శం అని ఇవన్నీ కూడా మనకు సుఖమనిచ్చేవిగా ఉండాలి. సమస్త ప్రకృతి వల్ల మానవుడు సుఖపడాలి, మానవుని వల్ల సమస్త ప్రకృతి కూడాను సుఖంగా వర్ధిల్లపడాలి అనేటువంటిది మన వైదికమైనటువంటి తాత్విక సిద్ధాంతం. ఇది ఇవాళ ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం చర్చించుకోవటమే కాకుండా, అవగాహన చేసుకోవటమే కాకుండా, దాన్ని కష్టపడి ఆ సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులకి మనం దిగజారి ఉన్నాం. ఇప్పుడైనా కళ్ళు తెరవకపోతే ఇది మొత్తం సర్వనాశనానికి వెళ్ళేటువంటి వైపుగా మనం నడుస్తున్నాం. మళ్ళీ మనం వేదం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వేదంలో ఉన్న భావాల్ని అర్థం చేసుకుని ఆ వైదిక సంస్కృతిని పునరుద్ధరించుకుని మనం మళ్ళీ కొంచెం మనలో మార్పు తెచ్చుకోకపోతే మనకు మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్రకృతికి కూడా హితమనేది జరిగే అవకాశంగా కనపడటం లేదు. అలాగే సంగచ్చధ్వంసం వదధ్వం మరొక ఉదాత్తమైనటువంటి భావన. సంగచ్చధ్వం సంవదధ్వం సంవో మనా సంగచ్చధ్వం సంవదధ్వం సంవో మనాంసి జానతాం దేవా ఆభాగం యథా పూర్వే సంజానానా ఉపాసాతే సమానీవ ఆకూతి సమానా హృదయానివ సమానమస్తు భో మనో యథా ఆవస్సు సహాసాతి అన్నదాన్ని మంత్రంలో ఎంత చక్కని సందేశాన్ని మన సమాజానికి మహర్షులు అందించారు, వేదం అందిస్తోంది అనేటువంటిది గుర్తిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా కూడా ఉంటుంది. సంగచ్చధ్వం కలిసి నడవండి, సంవదధ్వం అటు యజ్ఞపరంగాను ఇటు సమాజపరంగాను మనం అన్వయించుకోవచ్చు. అందువల్ల సంవదధ్వం కలిసి మాట్లాడండి, మాటలో మాట కలిపి మాట్లాడండి. సంభో మనాంసి జానతాం, అంతకంటే గొప్పదైన విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీ మనస్సుల్ని ఒకరినొకరు బాగా తెలుసుకోండి. సంభో మనాంసి జానతాం దేవాభాగం యథాపూర్వే సంజానానా ఉపాసతే. ఒక యజ్ఞభాగంలో, ఒక యజ్ఞక్రియలో, ఒక పెద్ద యజ్ఞంలో అనేక మంది దేవతలకి అనేక హవిస్సులు అగ్నిముఖంగా మనం సమర్పిస్తే వారి వారి భాగాల్ని వారు ఎలా చక్కగా అందరూ కలిసి వచ్చి అందరూ తమ తమ భాగాల్ని ఎలా సమమైనటువంటి పరస్పర అవగాహనాపూర్వకంగా పంచుకుంటున్నారో మీరందరూ కూడా ఈ ప్రపంచము, ఈ సృష్టి, ఈ భగవంతుడు మనకిచ్చినటువంటి సంపదలన్నింటినీ కూడా యథోచితంగా చక్కగా వాటిని పంచుకుని అందరూ ఒకరినొకరిని అన్న ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి ఒక భావన ఎప్పటి వేదంలో ఈ భావన ఉంది. ఇవాళ మనం ఏదో అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన భావన కాదు ఇది. ఏ అడ్వాన్స్మెంటు లేకుండా మన చిత్రణ మనకు ఎలా జరుగుతోందంటే భారతదేశపు చిత్రణ చాలా, ఎందుకు అదంతా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చెప్పడం బాగుండదు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామనుకున్న రోజుల్లో చెప్పారు. అందుకే స్వామి వివేకానంద ఒక్క మాట చాలా గొప్పగా ఒక చోట చెప్పారు, అక్కడికే వెళ్ళి చెప్పారు ఆయన. మేము సర్వాత్మభావాన్ని, ప్రపంచాన్ని, సృష్టిని, తత్వాన్ని భారతీయులు అనుసంధానం చేస్తున్న నాడు మీకు బట్ట కట్టుకోవటం చేత కాదు, వండుకు తినటం చేత కాదు అని చెప్పుచ్చాడు. అక్కడికే వెళ్ళి వాళ్ళకే చెప్పుచ్చాడు ఆయన వివేకానందుని యొక్క సాహిత్యంలో సరైనటువంటి వాక్యం ఉంది. ఆయన చెప్పారు. పైగా ఇక్కడ చెప్తే పర్వాలా, ఇప్పుడు నాకు బాధ లేదు, ఆయన అక్కడికే వెళ్ళి చెప్పాడు. అది ఆయన గొప్పతనం. అందువల్ల ఈ వేదములు మనకు అర్థపరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఎంతో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సర్వాత్మభావమే, ఆ సర్వాత్మభావాన్ని మనం అనుభవించగలమా అండి? ఆ స్థితిని మనం పొందగలమా అండి? మనం అంతవరకు మనం అందరం ఎదగచ్చా అంటే ఎదిగిన వాళ్ళ ఉదాహరణలు కూడా ఋగ్వేదమే చూపించింది. వాగాంభృణి సూక్తం అని ఒక సూక్తం. ఆ సూక్తంలో ఆంభృణి అనేటువంటి ఒక మహర్షి యొక్క కుమార్తె, ఆమె పేరు వాక్. ఇది దేవీ సూక్తంగా కూడా చెప్తారు, కానీ శాయణులు కూడా మహర్షి యొక్క కూతురు. ఆవిడ పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందింది.
పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని, పరమాత్మానుభవాన్ని పొందటం వల్ల ఆవిడికి ఈ ప్రపంచం, ఈ ఆవిడ ఎలా అనుభవిస్తోంది అన్నది ఆవిడ మనకు తెలియజేసింది. అంటే అద్వైత స్థితి అనండి, పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అనండి, పరమాత్మ భావాన్ని అనుభవపూర్వకంగా పొందిన మనిషి ఈ ప్రపంచాన్ని కానీ దేన్ని కానీ ఎలా చూస్తాడు, ఇది మనకు తెలియని విషయం. మనం ఊహించను కూడా ఊహించలేము. ఎందుకంటే మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళటం అనేటువంటిది, సరే ఆయన దయ ఉంటే ఈ క్షణాన అవ్వచ్చు అనుకోండి, కానీ అంత ఆశ అయితే పెట్టుకోవటానికి లేదు. అందువల్ల ఆ అనుభవాన్ని పొందిన మనిషి చెప్పింది ఏంటంటే, అహం రుద్రేభిర్వసూభిశ్చరామ్యహమా ఆదిత్య ఋత విశ్వదేవై అని 8 మంత్రాల్లో ఆవిడ నేనే రుద్రులతో పాటు కలిసి ఉంటున్నాను. అసలు నేను ఆ పరమేశ్వరుడికి త్రిపుర సంహార సమయంలో త్రిపుర సంహారాన్ని చెయ్యటానికి సమర్థమైనటువంటి ఆ ధనస్సును నేనే ఇచ్చాను. ఈవిడెవరు? అంభృణి ఋషి యొక్క కూతురు చెప్తోంది. అంభృణి ఋషి యొక్క కూతురు ఆంభృణి అని పేరు ఆవిడికి, వాక్ అని పేరు కాబట్టి వాగాంభృణి. ఈవిడ ఇచ్చిందిట పరమేశ్వరుడికి త్రిపుర సంహార యోగ్యమైనటువంటి ధనస్సును అని చెప్పి ఆవిడే చెప్పింది. ధనురాతనోమి తవావు అని ఒక మంత్రం ఉంది. అక్కడ 8 మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అందువల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ సర్వాత్మభావం అనేది చెప్పటం ఒకటి, తెలుసుకోవటం బుద్ధితో ఒకటి, ఇది కూడా మంచిదే. ఆ సర్వాత్మభావం అనేది అనుభూతిలోకి వచ్చిందనుకోండి, అనుభూతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ మనిషి దాన్నే మోక్షం అంటారు, దాన్నే స్వస్వరూప జ్ఞానం అంటారు, దాన్నే అద్వైత స్థితి అంటారు. ఆ స్థితిలో ఈ విశ్వమంతా కూడా స్వాధీనమైనట్టుగా ఆ వ్యక్తి అనుభవించేటువంటి అనుభవాన్ని మనకు ఆమె చెప్పింది. పైగా ఇవాళ రోజుల్లో చెప్పుకోవాలంటే ఆ చెప్పింది ఒక ఆడది. అందువల్ల అది కూడా ఒక విశేషమే. మనం కాబట్టి ఏ తేడాని మనం పెద్దగా పట్టించుకోక్కర్లేదు. కాబట్టి వైదికమైనటువంటి సనాతన ధర్మంలో దేనికి ఉండవలసిన ప్రాధాన్యతను దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఒకళ్ళే కాదు, ఇటువంటి మంత్రం ఇంకొకటి వామదేవుడు కూడా అలాగే మరొక మహర్షి కూడా గర్భంలో ఉండంగానే అతను సర్వాత్మ భావాన్ని అనుభవంలోకి పొందాడు, సర్వాత్మ భావానుభవాన్ని పొందాడు. ఆ పొందటం వల్ల అతను కూడా ఇలాగే ఇటువంటి అనుభవాన్ని చెప్పాడు. కాబట్టి మనకు ఋగ్వేదంలో ఇద్దరు, ఇంకా నేను వెతికినంత వరకు ఇంకా వెతికితే కొంతమంది మనకు కనపడతారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఈ సిద్ధాంతాలు మనం చెప్తున్నటువంటివన్నీ కూడా అనుభవ యోగ్యములు. ఆ స్థితిని ప్రతి ఒక్కడూ పొందొచ్చు. అయితే ఆ స్థితిని పొందటానికి తగిన సాధనం ఆ పరమేశ్వర శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహము, అన్నీ కూడా మనకు దేవతా అనుగ్రహము, ఇవి ఉండాలే కానీ ప్రతివాడు ఇలా ఈ నడకన నడిస్తే మాత్రము ఆ పరతత్వాన్ని మనం సాక్షాత్కరించుకోగలుగుతాము. ఉన్నది ఒక్కటే పరతత్వము, ఆ పరతత్వమే ఈ ప్రపంచాత్మకంగా ఉంది. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉండే వస్తువులు మనకు గల వ్యవస్థ వల్ల ఏదో చిన్న పెద్ద, ఒక జంతువు మనిషి అనేటువంటి మాటలు ఉన్నప్పటికీ నిజానికి ఉన్నది ఒక్క శుద్ధ చైతన్యమే. కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి భేదము ఎక్కడా లేదు అనేది మన వైదిక సనాతన ఋగ్వేద సమ్మతమైనటువంటి సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతం ఎంత ఉన్నతమైనది అంటే, ఈ సిద్ధాంతాన్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి కూడా వికాసం పొందామనుకున్న మనం ఇంకా కొంచెం వికాసం పొందాలి. ఇంకా ఎన్నో వందల సంవత్సరాలు ఎదిగితే కానీ ఈ భావాలు మనకు అర్థం కావు. అటువంటి సమాజం మన ఋగ్వేదంలో మనకు దర్శనమిస్తోంది. కాబట్టి ఈ వేదం అనేది ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యాల్లో ఆశ్చర్యమైనటువంటి విషయం. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది, స్వరూపంగాను విశాల కాయమైనటువంటిది. భావాల్లో అర్థాల్లో లోతుల్లోకి వెళ్ళి పరీక్షణ చేస్తే అంతుపట్టనంతటువంటి అగాధమైనటువంటి సాహిత్యం ఇది. ఏనాటిది, ఎలా వచ్చింది? ఇలాంటి పండితుల ద్వారా అలా గురువు చెప్పటం, శిష్యుడు నోటితో అంటం అనేటువంటి
శృతి పరంపరతో ఈనాటి వరకు మనకు వచ్చింది. దీన్ని మనం అందరం కాపాడుకుందాం. ఆ స్వామివారిని వేడుకుంటూ ఈ వేదంలో ప్రతిపాదింపబడినటువంటి ఆ భావౌన్నత్యాన్ని, ఆ సమాజౌన్నత్యాన్ని, ఆ కళ్యాణప్రదమైన భావాల్ని మనం చక్కగా పుణికి పుచ్చుకోవటానికి వారు అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ముందుగా ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి ఉదాత్తమైన భావాలు ఏ విధంగా మనకి తెలియబడుతున్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని విశదీకరించి చెప్పినటువంటి పెద్దలు బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అయితే ఒక్క చిన్న విషయం, స్వామివారిని కనుక మనం నిజమైన భక్తితో సేవిస్తే ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు అనేటటువంటి దానికి ఉదాహరణభూతులు శ్రీ శాస్త్రి గారు. ఎందుచేతనంటే శ్రీ స్వామివారి అనుగ్రహంతో నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి ఈనాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠంగా వ్యవహరింపబడుతున్నటువంటి పాఠశాల పూర్వకాలంలో స్వామివారికి సమీపంలో, అంటే ఆలయానికి వెనుక భాగంలో ఉన్న సమయంలో శ్రీ శాస్త్రి గారు స్వశాఖ అయినటువంటి ఋగ్వేదాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా అధ్యయనం చేశారు. ఆ తరువాత స్వామివారి యొక్క అపారమైనటువంటి అనుగ్రహ కారణం చేత అనేకమైనటువంటి ఉన్నత పదవుల్ని అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో వాళ్ళు శ్రీ శాస్త్రి గారు కులపతులుగా పనిచేశారు. ఇదంతా శ్రీనివాసుని యొక్క అనుగ్రహమే అని చెప్పి వారు పలు సందర్భాల్లో చెప్పడం మేము వింటూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం కాంచీపురంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర మహావిశ్వవిద్యాలయం దానికి కులాధిపతులుగా ఉన్నారు, అంటే ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. కనుక మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే, మనం కనుక నిజమైనటువంటి భక్తితోటి స్వామివారిని కనుక ఆరాధన చేసినట్లయితే ఆయన అనుగ్రహం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మన ఊహకు కూడా అందనటువంటి విషయం. కనుక అటువంటి అనుగ్రహాన్ని శ్రీ స్వామివారు మనందరికీ కూడా ప్రసాదించుగాక అని ప్రార్థిస్తూ శాంతి మంత్రంతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకుందాం. ఓం నమో బ్రహ్మణే నమో స్వర్ణయే నమః పృథివ్యై నమః ఓషధీభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే బృహతే కరోమి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.